सूर्य अनफाल नहम सिपारा आयत नंबर 29। सूर्य अनफाल नहम सिपारा आयत नंबर 29। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लि व सल्लिम अलैहि। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तत्तक़ुल्लाह यजअल लकुम फ़ुरक़ानन व युकफ़्फ़िर अन्कुम सय्यिआतिकुम व यग़फ़िर लकुम वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। व इज़ यमकुरु बिकल्लज़ीना कफ़रू लियुस्बितूक औ यक़्तुलूक औ युख़्रिजूक व यमकुरून व यमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना क़ालू क़द समिअना लौ नशाअ लक़ुल्ना मिस्ल हाज़ा इन हाज़ा इल्ला असातीरुल अव्वलीन। वइज़ क़ालू अल्लाहुम्मा इन कान हाज़ा हुवल हक़्क़ मिन इंदिक फ़अम्तिर अलैना हिजारतम मिनस समाइ अव इअ्तिना बिअज़ाबिन अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह अनफाल नहम सिपारा आयत नंबर 29। उस दी ज़ैना अल्लाह जल्ल शानुहु फरमाई या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए ईमान वालो इत्तक़ुल्लाह उयरे गई तासुद अल्लाह ताला ना यजअल लकुम दरब की तासुद पार फ़ुरक़ानन फ़तहा व युकफ़्फ़िर अन्कुम सय्यिआतिकुम औलरी बकिस्तासु न गुनाहुन अस्तासु व याफ़िर लकुम बखन बो की तासुता। वल्लाहु अल्लाह ताला ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम अल्लाह ताला खावंद फ़ज़ल लुई दे। फरमाई या अय्युहल्लज़ीना आमनू दी ज़ैना दा पिंज़म कानून दे द जिहाद द पारा। अल्लाह फरमाई ची मुजाहिदीन बांदी दा लाजिम द ची तक़वा दा इख्तियार की और अगा सबब दे द बचकेदो द खियानत और द पितने न। चे कम मुजाहिद के तक़वावी नो दे बद खियानत ना और द पितने न बदे बचवी और मुराद द तक़वा न ताबिदारी द अवामिर द अल्लाह ताला दा और बचकेदल द नवाही द अल्लाह ताला ने दी। चे अल्लाह हुक्म करे दे दा कार उका और दा कार मकवा दे यो कार अल्लाह हुक्म को द बल कार अल्लाह दागी मना उकड़ा। नो फरमाई ची दियो कार अल्लाह ताला मना उकड़ा द बल कार दागी अमर उक वाक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात। अल्लाह वही तासु मुन्स कायम कई ज़कात वर कई वला तअकुलू अमवालकुम बैनकुम बिलबातिल मुखरी दियो बल मालूना प बातिली तरीके सरा नो दागिन अल्लाह मना उकड़ा। और बलदार चे प्रे खुदल द शुबहात दी नो पदे आयात की ददी तक़वाए द्री फ़ायदे आगा बयान करी दी।
یو پایده دادا چې فتح حاصلیدل، دویم دار چې سختی لري کېدل، او دریم دار چې ګناهونه معاف کېدل. ګناهونه معاف کېدل. او د دې نه وروسته بیا آثار بیانوي د تقوا د شتوالي او د نیشوالي دپاره. فرقانن کې اقوال دي او دا لفظ ټولو ته شامل دی، یعنی نور په زړه کې او د هغې سره د حق او د باطل تمیز دا کېدی شي. دا شانتې فتح، غلبه، نجات، وتل د شبهاتو او شهرت د نوم د مؤمنانو. الله فرمایي ویکفر عنکم سیئاتکم. نو سیئات گناهونه صغیره او ناکاره صفتونه او سختی، دا درې واړه معنی چې دي نو دې ته سیئات دا شامل دی. یغفر لکم گناهونه د دې نه مراد کبیره گناهونه دي. الله به تاسو تستاسو هغه کبیره گناهونه چې کم تاسو کړي دي هغه به هم درته معاف کي. نو والله الله تعالی ذو الفضل العظیم. الله تعالی چې دی نو یعنی ډیر لوی د فضل خاوند دی. نو ذو الفضل اشاره ده چې دا درې فائدې په فضل د الله تعالی سره دي، دا صرف په تقوا سره نه دي. لکه یو سړی وایي چې ما کې تقوا ده، نو ځکه چې دی نو دا درې خبرې دي. الله فرمایي نه، دا کم درې کارونه درې فائدې چې دي نو دا زما په فضل سره دي. او بیا ورپسې آیت نمبر 30 دا بیان د اثر د وجود د تقوا دی. الله فرمایي وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ، کله چې فریب کو ستا په حق کې کفرو کافرانو، لِيُثْبِتُوكَ چې قید کی تا دپاره، او یقتلوک یا قتل کی ستا دپاره، او یخرجوک یا اوباسي تا، وَيَمْكُرُونَ او چل ول کوي دی او پټ تدبیر کوي، وَيَمْكُرُ اللَّهُ او الله تعالی چې دی نو پټ تدبیر وکړو د څه د بچکولو دستا. والله الله تعالی خیر الماکرین، الله ډیر ښه تدبیر کوونکی دی. اوس دا بیان د اثر د وجود د تقوا دی چې په چا کې تقوا وي نو الله تعالی د مکر د دشمنانو نه بچ ساتي. بل د آیات اوم علت دی او د اولې دعوی دپاره. نو مطلب دا دی چې مشرکانو په دارالندوه کې جرګه وکړه، چا ووي چې دا پیغمبر قید کو، چا ووي چې د کلي نه یې وباسو، خو اخیر اتفاق په دې راغی چې د هرې قبیلې نه د یو مشر راشي او په یو ځای باندې دی په د حمله وکړي، نو دی به قتل کړي. نو لیکن الله تعالی دوی څه کړل؟ ړانده یې کړل. او پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د شپې د دوی نه ووته او هجرت یې وکړو. نو د هغې دا سبب شو چې دا د غزوه بدر او د غنیمتونو حاصلولو دپاره نو تاسو د هغې په باره کې الله فرمایي اختلاف مه کوئ. ویمکرون ویمکر الله، مکر پټ تدبیر کولو ته ویلی شي، که د خیر وي او که د شر وي. د الله تعالی په صفت کې په تدبیر د خیر کې هغه استعمالیږي او مخکې چې دی نو دا تیر شوي دي. بیا ورپسې آیات کې فرمایي وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا، په دوی باندې آیاتونه زمونږه، یعنی وای قالو وای قد سمعنا، واوریدل مونږه، لو نشاء، یعنی لو نشاء لقلنا مثل هذا، که مونږه وغواړو خامخا به ووایو په مثل د دې، ان هذا ندي دا الا اساطیر الاولین، مگر دا کیسې د سری د پخوانو دي. لو نشاء لقلنا، دا قول د دې وجې یعنی د سخت زد او عناد نه لګنی اعجاز د قرآن دی ته واضح دی. اساطیر دا جمع د اسطورت ته، مکتوبت لیکل شوی، یا اسطور دا جمع د سطر ده. اوس ورپسې آیات کې الله فرمایي وَإِذْ قَالُوا اللهم إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. آیت نمبر 32 دام زجر د منکرینو ته او اثر د نشوالی د تقوا، او دا اتم علت د پاره د اولی داوی. او دا وینا د دې بنا د په عناد باندې
او دې دپاره چې نور خلک په شک کې واچي نو پکار دا و چې دی ویلې وی چې یا الله که دا حق وي نو موږ ته د دې هدایت وکړي. دا شانتې د عذاب طلب دا مخکې به راځي نو فرمایي چې مخکینو قومونو په هغوی باندې عذابونه راغلي دي، په هغوی باندې عذابونه راغلي دي. نو وإذ قالوا اللهم، او کم وخت چې اوی دی چې الله کوي دا قرآن یعنی هو الحق چې دا حق ته من عندک د طرفه دستانه، فامطر علینا حجارة راو په موږ باندې د اسمان نه، من السماء د اسمان نه یعنی د کاڼو باران، او ائتنا یا راول په موږ باندې بعذاب علیم عذاب دردناکو. آیت نمبر 33 اللہ فرمائی چی وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. اس ورپسی اللہ فرمائی چی وما كان الله ندی اللہ تعالی ليعذبهم چی عذاب ورکی دیتا وانت فيهم پدا سے حال کی چی دی پکی اغا موجودی. وما كان الله ندی اللہ تعالی معذبهم عذاب ورکون کے دیتا وهم یستغفرون حال دار چی دی بخنه غواړي. یعنی دی دا اللہ نا بخنه غواړي نو اللہ جل شانه دیتا سوی عذاب چی دی نو دیلا آنا ورکی. وهم یستغفرون یعنی دی دا اللہ نا چی دی نو بخنه غواړي د خپلو ګناهونو، کاغه صغیره ګناهونه دي او کا کبیره ګناهونه دي. نو دې ځای کې فرمایي چې ګوره مراد د دې استغفار د هغه مؤمنانو دی چې هجرت نو کړی د کمزورۍ د وجې نه یا د بوډاوالي د وجې نه. نو عبارت دلته محذوب دی او هغه دا دی چې وهم یعنی ای وفیهم من یستغفرون، تفسیر کبیر ذکر کړی دی. او بیا ورپسی آیات کې فرمائی وما لهم الا يعذبهم الله، سو عذر د دې دپاره چې عذاب به نه ورکوي الله تعالی دیتا وهم یصدون حال داری چې دی منکی عن المسجد الحرام، مسلمانان د مسجد حرام نه. چې دی مسلمانان دا د مسجد حرام نه هغه منکی. نو ګوره دا آیت نمبر 34 په دې آیات کې بیان د سبب د آی عذاب دی چې نازل شه په مشرکانو باندې په غزوه بدر کې، او ذکر د آثارو د عدم تقوا دی. نو الله فرمای وما لهم الا يعذبهم الله، یعنی سو عذر د دې دپاره چې عذاب نه ورکوي الله تعالی دی ته وهم یصدون عن المسجد الحرام، او حال داری چې دوی منکی مسلمانان د مسجد حرام نه. وما كانوا اولیاءه او نه دی متولیان د اغي، یعنی دا ولیان د اغي نه دي. ان اولیاءه الا المتقون، د دې دو معناګانې دي ښا. ان اولیاءه الا المتقون د دې دو معناګانې دي. اول دا چې اختیارمند د مسجد صرف مؤمنان خلق دي، کافران د اغې نه د منقولو حق چې دی هغه د هغې دپاره نشته دی. دویمه معنی دا ده چې دوستان د الله تعالی متقیان وي، نه لیونی خلق وي او نه چې دی نو هغه مجذوبان وي. او دا عقیده د جاهلانو ده، او د دې تفصیل چې دی په دې باندې رد بیا تفسیر روح المعانی علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ هغه کړی او په سوره یونس آیت نمبر 62 او 63 کې با بیا الترازی یو لسمه سپاره هغه کې برازی. نو فرمای دلته کې تقوا اوله مرتبه مراد ده، یعنی توحید او ایمان دا په اوله معنی سره دي، او سوره یونس کې تقوا کامله مراد ده. نو الله فرمای وما كانوا اولیاءه، ان اولیاؤه ندی متولیان د اغي الا المتقون مگر متقیان خلق دی. ولكن اکثرهم، اکثر دلته په معنی ده یعنی دا د کل سره دی،
یا وجه دا ده چې لږ د دوی نه سره د علم نه عنادیان دي ولکن اکثرهم لیکن اکثر د دوی نه لا یعلمون نه پوهیږي نو اکثر دلته په معنا د کل دی یا وجه دا ده چې لږ د دوی نه سره د علم نه عنادیان دي علم ورسره مشته خو عناد پکې شته نو الله فرمایي دی عناد کوي او بیا ورپسې آیات کې فرمایي وما كان صلاتهم عند البيت نه د مزد دی د بیت الله په خوا کې الا مکاء و تصدیا مگر شپیلی او لاسونه پړکول اوس دی آیات ته وګوره آیت نمبر 35 دام زجر د منکرینو ته او بیان د اثر د نشوالی د تقوا دی او د دې آیات دو معناګانې دي اوله معنا هغه دا چې مشرکین قریشو به طواف کو د بیت الله نه نو د دغه طواف په دوران کې به هغه مشرکین شپیلی به وهل او لاسونه به ټپول څوک ته ټپول وي څوک ته پړکول وي څوک ته مطلب دا چې تانی ورته وي نو دا لاسونه به داسې پړکولو یو بل به را بغولو او به کړسار به کو او دا د دې په ګمان کې دا سو عبادتو لیکن اوس د دې مثال د بازي پیرانو صاحبانو دی چې په وخت د ذکر کې هغه ګډا کوي یا په وخت د ذکر کې لاسونه را بغي تاسو ګورئ په موبایلو کې چرته پټکې یو ځای پروتي اسی تمات دا وایا چې یو سړی هغه ذکر کوي او هغه مطلب دا چې پاس یو غړیږي او غوبل کوي او مطلب دا چې هغه پټکې یو ځای پروتي نو پدې کې د پټکې څومره بې ادبي وشوه نو دا لاسونه پړکول او شپیلی غږول هغه وی چې دا عبادت دی نو دا ټول سیزونه چې دي که دا مثال سړی ذکر کوي او دی اوچتیږي او راخلاصیږي او په ده باندې وجد راغی نو دا ټول د شرع نه خلاف دي دا د عاقلانو کار نه دی تفسیر قرطبي هغه ذکر کړی دي او دویم تفسیر دا دی چې هغه مز د دوی د بیت الله په خوا کې چې هغه داسې برباد او عبث دی لکه شپیلی وهل او لاسونه وهل چې څنګه دا عبث دی نو داسې د دوی دا مونځ چې دی دا په خوا د بیت الله کې دام عبث دی د دوی نو دا معنی علامه آلوسی او امام راعب رحمت الله علیه هغه ذکر کړی دا نو معلومه شوه چې په دوی کې یعنی صلات لیکن هغه منځ د دې مشرکانو چې دی هغه د شرک د وجې نه هغه بربادو مکاء و تصدیه دا په طریقې د تشبیه سره دی دی به داسې کول چې شپیلی به غږول نو الله فرمایي چې د دې عبادت هغه سو لاسونه وهل یا لکه نن سبا په دې پروګرامونو کې یو کس خبره وکړي نور پسې هغه چې دی نو لاسونه وټپوي یا چېرته مجلس شروع وي او هغه ځای کې څوک پکې شپیلی کوي څوک پکې لاسونه پړکوي نو دا ټول چې دی نو دا د مشرکانو کار دی او دا د شریعت نه خلاف دی دا نه دي پکار نو الله فرمایي فذوقوا العذاب اوسکئ عذاب بما کنتم تکفرون په سبب د دې باندې چې تاسو کفر کو په سبب د دې باندې چې تاسو کفر کو اوس تاسو عذاب اوسکئ بیا ورپسې آیات کې فرمایي قل ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله آیت نمبر 36 بیشک هغه کسان چې کفر کړی دی ينفقون خرج کوي دی اموالهم مالونه خپل ليصدوا دې دپاره چې منع کړي دی عن سبيل الله د لارې د الله تعالی نه نو اوس آیت نمبر 36 پر آیات کې هم زجر د منکرینو ته او بیان د اثر د نشوالی د تقوا دی چې هغه بربادي د عبادت مالیه ده رستو د ذکر کولو د عبادت بدنیه نه مطلب دا دی چې دوی کوم عبادت بدنیه کو د هغې نه بعد اوس د دوی هغه عبادت چې هغه مالی عبادت دی او هغه دوی برباد کړی دی د هغې ذکر کوي نو فرمایي ان الذين كفروا بیشک کسان کفرو چې کفر کړی اموالهم ليصدوا عن سبيل الله دې د پاره چې منع کړي دی
د لارې د الله تعالی نه خلق فسينفقونها زرد چې خرج بکې دی مالونه ثم تكون عليهم او بیا بشي په دی باندې دا حسرتن ارمان افسوس ثم يغلبون او بیا به دی کمزوري کړی شي. ليسدوا هر هغه انفاق چې د دین د باطل د اشاعت د پاره په مقابله د دین حق کې نو هغه په دې کې داخل دی. ليسدوا معنا هر هغه انفاق معنا خرچو، هر هغه خرچو چې د دین باطل د اشاعت د پاره، لکه مثال یو سړی دی هغه سلیما جوړ کړه، یو سړی دی هغه ډمې راوستوي ګډولي، یو سړی دی اجراګانې راوستل وی ګډول، یو سړی دی هغه چې دی نو د دین په مقابله کې بل داسې یو کار وکړو چې دین ته په هغې باندې نقصان رسی، نو په مقابله د دین حق کې هر هغه کار چې هغه د دین خلاف دی نو هغه په دې کې داخل دی. لیصدوا عن سبیل الله، دې دپاره چې منع کې دی په دې سره د دین د الله تعالی نه خلکو حسرتن په سبب د نه حاصلېدو د مقصد د انفاق. اوس دی چې دا کم خرچ وکړو نو دې سره خو هغه مقصد هغه سبب هغه حاصل نشو، دا خو اسې عبس لاړو، نو بیا الله فرمای ثم تکونو بیا بشي په دی باندې دا حسرتن ارمان افسوس بکئی. دی په قیامت کې دا وی یا لیتنی کاش چې موږ دنیا ته تللی وی، موږ د خپل مالونه د الله په دین باندې لګولیو، د الله په دین والو باندې لګولیو، د الله په بندگانو باندې لګولیو، په غریبانانو باندې لګولیو. چرته یو غریب تم رزق ورکړو، اغلم د روزای انتظام کړو، چرته چې دنو یو غریبو هغه کر وبنوي اغلم کور کې بور کړو، یو غریبو هغه چې دنو د رزق نو اغلم رزق ورکړو، او مطلب دا چې اغلم پی داغه بچولم پی د رزق انتظام کړو. داس یتیم خانم جوړ کړي وا، مسافر خانم جوړ کړي وا، د الله په دین والو باندې په مسافرو باندې د الله په دین زده کولو والو باندې خپل مالونه خرج کړو، نو پرز د قیامت باندې با هغه خلک ډیر خوشحالي چې چا د الله په لاره کې خپل مال د اخلاص د پاره خرج کړي، او هغه خلک په ډیر په افسوس او په حسرت کې بوي چې هغه خپل مالونه هغه بې ځایه لګولي. دا یاد ساتئ. حدیث مبارک کې راځي الله به پرز د قیامت باندې د یو څو خبرو تپوس پکوي. الله فرمای وایه کنه ژوند مې درکړو په څه دې خرچ کړو، اولاد مې درکړو څه دې ته جوړ کړو، څنګه تربیت ته کړو، او مال مې درکړو کم ځای دې لګولیو، او خپل ژوند کې څه کړي دي آخرت دپاره. د مال تپوس پتا نه کیږي، تعالی الله مال درکړی دی، ته پې نشې تماشې کې، ته پې شرابونه کبابونه کې، ته پې د دین خلاف کارونه کې، ته پې د شریعت خلاف کارونه کې، پرز د قیامت بر دې تپوس الله ضرور به ضرور کوي. اولاد مې درکړو، تا ته عالم جوړ کړو، حافظ دې ته جوړ کړو، د دین سبق دې پې ویلو، قرآن دې پې ویلو، د دې ماشوم حق ته ادا کړو تر بلوغته پورې. دا د پلار باندې د ماشوم حق دی چې کله دې بلوغت ته ورسېده او پلار ولا واده وکړو نو ورته ووایي چې زه اوس ته خپل کار کوه. موږ وو نه، دی به 50 کاله او 40 کاله دی به کار کوي، دوبۍ ته به ځي، انګلینډ ته به ځي، پیسې به ګټي او بیا به راړي، نو هغه چې لاړ شي نو بیا هېڅ هم نی. نو الله فرمای ثم تكون عليهم حسرة، بیا به دی دا مالونه چې دي په دې باندې به افسوس پکوي، حسرت پکوي. ثم یغلبون، بیا به کمزوري کړی شي. ثم یغلبون چې دی نو دا ترقی ده، یعنی اول خو به د مقصد نه محروم شي، نو بیا به د مؤمنانو په مقابله کې هم دی کمزوري شي. او بیا فرمای والذین کفروا الی جهنم یحشرون، هغه کسان چې کافران دي دوی به جهنم ته راجمع کړی شي. الذین کفروا مراد د دې نه هغه کسان دي چې په کفر باندې پاخه پاتې شوي وي، په کفر باندې پاخه پاتې شوي. الله فرمای دوی به چې دی نو جهنم ته به بیا ورجمع کړی شي. بیا ورپسې فرمای لیمیز الله الخبیث من الطیب،
د دې دپاره چې جدا کی الله تعالی پلیت لره د پاک نه ویجعل الخبیث بعضه علی بعض او کیبک دی پلیتان بعضو د پاسه د بعضو نه الله فرمای فیرکمه یعنی جمع به کی بعض به د بعضو د پاسه چې دنو هغه به راجمع کی فیجعله جمع به کی ټولو لره پس او به وای الله او به ګرځیدی چرته فی جهنم وا به چی الله په جهنم کې او به ګرځي جهنم ته الله فرمای اولئک هم الخاسرون دا خلق تاوانیان دي اوس دا آیت نمبر 37 دی آیات کې د منکرینو د بدحالۍ د آخرت ذکر د په 5 طریقو سره په دې آیات کې د منکرینو د بدحالۍ د آخرت ذکر دی په 5 طریقو سره الله فرمای لیمیز الله لیمیز کې د لام علت ته د یحشرون یا د لام د عاقبت ته دلتا نو فرمای لیمیز الله دې د پاره چې جدا کی تمیز راوړي الله تعالی الخبیث من الطیب د پلیت او د پاک په مابین کې نو ګوره دلته خبیث او طیب دا په اعتبار د عقیدې د شرک سره خبیث دی او په عقیدې د وحدانیت د الله تعالی سره دا طیب دی او دا تمیز په آخرت کې دی په سوره یونس کې با او په داو کې چې دنو سوره یونس کې با او سوره یاسین کې به ان شاء الله دا برازي او یا چې دنو دا په خبیث او طیب او د دې په مابین کې دا فرق په دنیا کې دی دا په سوره آل عمران کې تیر شوی دی الله فرمای لیمیز الله الخبیث من الطیب دې د پاره چې جدا کی الله تعالی پلیت لرا من الطیب د پاکنا ويجعل الخبيث او کیب دی پلیتان نو بعضه علی بعض یعنی بعضی د بعضو د پاسا فیرکمه جميعا داسی یعنی دا راجمه بکی الله بچدن د دې داس دا یو بل د پاسه چکیری دا ډیره چې وته وي داس ډیره به کی او فیجعله فی جهنم او بیا به الله واچي جهنم کی بیا به الله په جهنم کی وګرځي نو الله فرمایي چې کم خلق جهنم ته لاړل نو اولئک هم الخاسرون دا تاوانیان دي بیا ورپسې آیات کې فرمایي قل للذین کفروا ان ينتهوا یغفر لهم ما قد سلف الله فرمایي ورته وایا کسانو ته چې کافران دي ان ينتهوا کدی منشي د کفر نه او د جنگ نه یغفر لهم او به بخل شي دیتا ما قد سلف هغه چې یعنی تیر شوي دي ګناهونه د دی دا آیت نمبر 38 دا دعوت ته منکرینو ته د پاره د توبې رستو د ذکر د خباستونو د اغینا او دا آیات دلیل پر خبره دی چې په ایمان راړلو سره تمام ګناهونه معاف کیږي که حقوق الله وي او که حقوق العباد وي لیکن دا د کافر حربی د پاره او د کافر ذمی ته حقوق العباد چې دینو دا نه معاف کیږي کافر ذمی ته حقوق العباد نه معاف کیږي او کافر حربی ته چې دی دا معاف کیږي هم حقوق الله او هم حقوق العباد فرمای قد سلف سنت الاولین الله فرمای و ان يعودوا او کدی واپس شو کفر او جنگ تا فقد مضت نو په تحقیق سره یعنی سنت الاولین تیر شوی د طریقه د مخکینو خلقو نو سنت الاولین مراد د دین نصرت د الله تعالی دی نصرت د الله تعالی دی انبیاء او د مؤمنانو سره او عذاب او مغلوب کول د کافرانو او مراد د اولین انبیاء او مؤمنان هغه مخکینی دي نو په سوره اسراء کې 15 سپاره آیت نمبر 77 کې بیا راځي او یا مراد د دین دا دی چې مخکینی کافران د دین مراد دي او په سوره فاتر آیت نمبر 43 کې په دواړو معناګانو سره راځي نو اضافت د سنت الاولین دا اضافت مفعول تا او کله اضافت وی دا فاعل تا نو الله فرمای و ان يعودوا کچریدی واپس شو کفر تا او جنگ تا
فقد مضت په تحقیق سرا تیر شوی د طریقه سنت الاولین طریقه د مخکینو خلکو. وقاتلوهم او جنگ کوي دی، یعنی جنگ کوي دی سرا حتی تر دې پورې لا تکونه چې پاتې نشي الله وی او جنگیږي دی سرا. اوس د آیت نمبر 39 دی، دا دویمه داود صورت تا او دا آیات دلیل په دې خبره باندې نه چې قتال به جاری وي تر هغه پورې تر څو پورې چې شرک په دنیا کې موجود وي. جنگ به جاری وي تر هغه پورې تر څو پورې چې شرک دا په دنیا کې جاری وي. الله فرمایي وقاتلوهم حتی لا تکون فتنه، او او جنگیږئ تاسو دی سره تر دې پورې چې لا تکون فتنه، چې پاتې نشي فتنه. نو دلته مراد د فتنې نه شرک او فساد دی، شرک او فساد تینا مراد دی. ویکون الدین کله لله، او چې شي دین ټول د الله تعالی خالص. فإن انتهوا او کچری من شو دی فإن الله بیشک الله تعالی بما یعملون بصیر، الله د دې عملونو او د دې اقوال او افعال لرا الله تعالی لیدون کړي. نو فرمای وقاتلو، دا عتب ته په معنا د مضت سنت الاولین او یاد یعودو د لاندې. فتنه مراد شرک او مؤمن د دین نه اړول، دلته اوله معنا چې دا مناسب ده. او په سوره بقره آیت نمبر 193 کې الته تیر شوی دی، الته تینا مراد دا دویمه معنا ده چې هغه فساد دی. او ختمول د شرک چې نو دا مستلزم دی د دې ټول عالم کې به د الله وحدانیت وي. د دې وجې نه په آیات کې کله ذکر کو، او په سوره بقره کې الته کله نو ذکر کړي. نو د دې یعنی معنی د وجې نه دلته حتی په معنی د اله سره دی، او سوره بقره کې معنی د علت سره فرق پکې دا دی. دلته په معنی د اله سره دی او په سوره بقره کې په معنی د علت سره دی. الته کله نو ذکر کړي، دلته کله ذکر کړي. نو الله فرمای ويكون الدين كله لله، یعنی چې شي دین ټول د الله تعالی. فإن انتهوا کچری من شو دی فإن الله بیشک الله تعالی بما پا آغا سبانی یعملون چی دی یکی بصیر اللہ لیدن کرے. بیاور پسی آیت نمبر 40 وَإِن تَوَلَّوْا فَعْلَمُوا، او کدی مخوارو پس پوشی چی بیشک اللہ تعالی ان اللہ اللہ تعالی یعنی مولا ستاسو دے، نعم المولا و نعم النصیر، دیر خ مولا دے او دیر خ مددگار دے. اوس دا آیت نمبر 40 مطلب دا دے کہ دی قتال نه منع کیږي نو تاسو ور سره قتال کوئ. الله فرمایي که کافر د جنگ نه منع کیږي نو جنگ ور سره کوا. یریګه ما ګولای خو به اسی تاکیزي، مرګ خو یو پیره دی، مرګ یو پیره دی. او مونږ سحر اوی چې په ګور وی هغه ستا په کور کې دی نشي، هغه ستا په کور کې دی نشي. نو مطلب د آیات دا دی چې که دی د قتال نه منع کیږي نو تاسو ورسره جنگ کوئ. ولی هغه کافر دی په کې ایمان نشته، هغه په کفر باندې کلک ولاړ دی او جنگیږي، او تا کې ایمان شته، ته مسلمانی، ته مؤمنی، او ته د الله په دین باندې کلک نشي ودرېدی چې الله ستا امداد کوي. چې الله ستا امداد کوي نو ولې ته په دین کلک نشي ودرېدی. هغه کافر دی په غلطه ولاړ دی او ته په صحیح نشي ودرېدی. نو الله فرمایي زه به ستاسو امداد کوم، ځکه چې زه ستاسو مولا یم. مولاکم، مولا په معنی د متولی سره دی، مولا په معنی د سنبالونکي سره دی. الله تعالی ستاسو سره مولا دی. نعم المولا، الله تعالی چې د چا یعنی سنبالخ کوي یا سنبالول کوي یا سنبالون کې وي نو هغه اچر نه بربادیږي. چې چا سره الله ای هغه نه بربادیږي. عبدالرحمن بابا وی چې الله در سره مل نوی رحمانا که لخکر در سره وی یک تنهایی. چې الله امداد در سره نی که دا ټول دنیا را پاسی نو تا مطلب داره چې
دا ټول د الله په مقابله کې چې دا ټول را پاسې نو دوی ستا مدد نشي کولی مولاکم الله مولا ستاسو دی نعم المولا الله تعالی خود سنبالون کې او چې کم کس هغه الله سنبالی الله امداد کوي نو دې چری نشي بربادي او چې د چا نصرت کوي نو هغه الله چې دین هغه کمزوري کوي نه الله چې د چا نصرت کوي او د چا امداد کوي نو هغه سړی کمزوري کیږي نه نو دا مقصد د نعمت دی په دواړو ځایونو کې په سوره حج کې به راځي الته مقام د جهاد او هغه په معنا د دعوت سره دلته مقام د قتال دی او مقام د قتال چې دی نو دا ډیر سخت دی د دعوت نه د دیو جنا په دې آیات کې تاکید ذکر شو په دې آیات کې تاکید ذکر شو فعلموا ان الله پوه شئ چې تاسو سره الله تعالی دی نو چې الله چا سره وي نو هغه له څوک هم چې دی هغه څه کولی نشي نو ګوره د الله تعالی امداد دا به په څه سر راځي دا به په تقوا سر راځي د الله تعالی امداد دا به په تقوا سر راځي او چې چا کې تقوا وي هغه سره د الله تعالی امداد چې دی دا شامل حال وي نو د الله جل شانه تقوا چې دی نو دا په ځان کې راوستل د الله نه یره او د الله جل شانه امداد چې دی دا به تا سره بیا شامل حال وي نو چې کوم سړي کې تقوا راله نو د ټولو څیزونو بنیاد چې دی هغه تقوا دی چې تا کې تقوا پیدا شوه د الله یره درکې راله قرآن منی پیغمبر منی فرشتې منی خیر او شر منی باس بعد الموت منی نو چې دا ټولې خبرې ته منی نو ته کامل مؤمن شوې او کنه مثال ته دا ټولې نه منی نو بیا چې دی نو په تا کې کاملیت نشته دی نو کم سړی کې چې تقوا پیدا شي د سر د الله امداد شامل حال شي کم سړی کې چې تقوا پیدا شوه د ګناهونه پرېښودل د حافظه به قوي شي او د ذهن چې دی دا به مضبوط شي د اوسنو مسلمانانو ذهنونه دا د چرګو مازغه دي پوهېږي دا د چرګو مازغه دي ولې چې هغوی له موبایل و مازغه اوبه کړي دي هغوی له سوچونو فکرونو مازغه چې دي دا اوبه کړي دي نو الله فرمایي چې تاسو ځان کې یعنی تقوا پیدا کړئ فعلموا پوه شئ ان الله چې الله تعالی مولاکم الله مددگار ستاسو دی ښه نو چې الله چا سره وي نو هغه چرې نشي خرابېدی په الله باندې یقین ساتل په الله باندې باور ساتل نو چې الله در سره امداد کوي نو که د ټولې دنیا دا انسانان راجم شي دی چې نو تا ته نقصان نشي در کولی ځکه الله فرمایي سوی یعنی قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير الله فرمای قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء زچ چاله بادشاہی ورکوما وتعز من تشاء وتذل من تشاء چاله عزت ورکوم او چاله ذلت ورکوم الله وی دا زما خوخه چاله عزت ورکوم چاله ذلت ورکوم نو عزت ورکول دام د الله کار دی ذلت ورکول دام د الله کار دی چې تعالی الله عزت درکې که د ټولې دنیا د انسانان راجم شي تعالی ذلت نشي درکولی چې تا الله ذلیله کوي که د ټولې دنیا دا انسانان راجم شي او دا ټول آلات یو ځای کې او تعالی عزت درکول غواړي نو تعالی عزت نشي درکولی ترجمه ته وګورئ فرمای یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو ان تتقوا الله کچره تاسو ویریږئ د الله نه یجعل لکم دربکی تاسو ته فرقان النجات ويغفر لكم او ويكفر عنكم او لربکی تاسو نه سیئاتکم یعنی بد حالات ستاسو یا بدای ستاسو ويغفر لكم بخنبو کی تاسو ته والله الله تعالی ذو الفضل العظیم
الله د ډېر لوی فضل خاوند دی. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ او کله چې تدبیر کو ستا خلاف الذین آکسانو کفرو چې کفر کړی دی لیثبتوک او یقتلوک دا چې قید کی تا د پاره او یقتلوک یا اوجنیتا او یخرجوک یا اوشړیتا د پاره ویمکرون ویمکر الله او دی تدبیر کو نو الله تعالی تدبیر کو والله الله تعالی خیر الماکرین ډیر ښه تدبیر کوونکو نه دی. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا کله چې لوستل شي په دوی باندې آیاتونه زمونږه قالو نو دوی وایي قد سمعنا لو نشاء یقینا مونږ اورېدل لو نشاء کچرې مونږ وغواړو لقلنا مثل هذا او نوبن وایو مونږ په شان د دي ان هذا نه دا الا اساطیر الاولین مگر کسی د پخوانو. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ كَلَجِ اُوِدَي اے اللہ تعالی ان کانا کچروی هذا دا هو الحق یعنی رشتیا من عندك استاد طرفنا فامطر علينا رو رو پمونگ بانی حجارتن کانی من السماء دا اسماننا او ائتنا یا راول پمونگ باندی بعذاب علیم پعذاب درناک سرام. وما كان الله ندی اللہ تعالی لیعذبهم چه عذاب ورکی دیتا وانت فیهم پدا سی حال کی چه موجود فیهم پدای کی کله چې پیغمبر په یو امت کې موجود نو الله په غیبانه عذاب نه راولي او چې کله الله عذاب راولي نو پیغمبر ته وحی وکي چې تدی زینا هجرت کو تلاړ شه نو الله بیا په غیبانه عذاب راولي. نو فرمای وانت فیهم پدا سی حال کی چې موجود پدای کی وما كان الله نر الله تعالی معذبهم عذاب ورکون کړیتا وهم یستغفرون پدا سی حال کی چې دی بخنه غواړي کله چې ته بخنه غواړي بیا الله عذاب نه درکوي. وما لهم الا يعذبهم الله سوجر دی د پاره چې عذاب نه ورکوي دی تعالی وهم يصدون حال دار چې دی منکه خلق عن المسجد الحرام د مسجد حرامنا وما كانوا اولیاءه ندی دی یعنی اختیار مند دی جماعت ان اولیاءه ندی اختیار مند دی الا المتقون مگر متقیان ولكن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر پدی کی غن پوئیگی. وما كان صلاتهم ندی مزددی عند البیت پخواد بیت اللہ کی الا مکاء و تصدیہ مگر شپیلی وحل اولاسن پڑکول. فذوقوا العذاب اللہ فرمائی اسکی عذاب بما کنتم پدی وجبان جتاسو تکپرونا کپر کو. ان الذین بیشک آکسان کفرو چی کفر کڑے ینفقونا خرچ کی دیں اموالهم مال نخپل لیسدو عن سبیل اللہ دیر پارا چی منکی خلق دلال داللان فسینفقونها پس زرد چی دی بخرچ کی دا ثم تکونو او بیا بشیدا علیہم پدی باندی حسرتن افسوس ثم یغلبونا بیا بدی مغلوب اکلیشی. والذین کفروا آکسان کفرو چی کفر کرد الى جہنم جہنم تب یحشرونا را جمع کلیشی. لیمیز اللہ الخبیثا دید پارا چی جدا کی اللہ تعالی پلیتو ناپاک من الطیبی دا پاکنا ویجعل الخبیثا او کی دی ناپاک بعضہو بازد دینا علا بعضن پا بعضو باندی فیرکمہو بیا یوزے کی جمیعا طولو دا پارا فیجعلہو نواب چی فی جہنم دی پا جہنم کی. اولئک هم الخاسرون دا آکسان نیچی تاوان مندن کی دی. قل للذین ورتو آیا کفرو آغا چاہتا چی کفر کڑے دے این ینتہو کچر من شدی غفر نو بخن بوشی لهم دیتا ما دا آغس قد سلب چی تیر شو. و این یعودو او کدی بیادا سی اکرل فقد مدت نو یقینا تیر شوے دے سنت الاولین حالت دا پخوانو
وګورئ کنه عادیانو سمودیانو ته وګورئ وقاتلوهم او جنگ کوي دی سره حتی تر دې پورې لا تکونا چې پاتې نشي فتنه یعنی فساد او شرک ويكون الدين او شدين كله یعنی ټول لله صرف د الله د پاره فإن انتهوا پس کچره دی منشو فإن الله بشک الله تعالی بما پاغ سبانی يعملون چې دی کوي بصير الله لدن کړي وإن تولوا او کچره دی مخواړو فعلمون پوشي ان الله بشک الله تعالی مولاکم ستاسو ملګری مولا دی نعم المولا الله ډیر ښه مولا دی و نعم النصير او الله ډیر ښه مددگار دی صدق الله العظیم آمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين یا الله زموږ د ټولو ګناهونه معاف کړي الله چې کوم صغیره کبیره ګناهونه دي الله ټول ګناهونه موږ ته معاف کړي الله په ټولو ګناهونو باندې عفو کلم راکاږي الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کوم د خیر دعاګانې کړې دي الله دا غینه موږ ته خیر راکړي الله چې د کوم شرور آفتونو مصیبتونو پناه وختره الله دا غینه موږ ته پناه راکړي الله زموږ د ټولو په حال باندې رحم وکړي الله زموږ د ټولو حوایج برابر کړي الله مشکلات هم حل کړي الله پریشانۍ هم ختم کړي الله مصیبتونه تکلیفونه رانه لري کړي الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام الله د لاس حوض کوثر موږ ټولو ته نصیبه کړي الله زموږ د ټولو حوایج برابر کې مشکلات هم حل کې الله موږ ټول د ظالمانو د ظلم نه شریرانو د شر نه حاسدینو د حسد نه بغضیانو د بغض نه ساحرانو د سحر نه نظربازو نظر نه الله موږ وساتي الله موږ وساتي الله زموږ د ټولو په حال باندې رحم وکړي الله موږ ټولو ته خپله رضا نصیب کړي الله موږ ټولو ته خپله رضا نصیب کړي الله د قرآن کریم دا درس الله په خپل دربار کې قبول او منظور کړي الله دا کومه سفاره چې مونږ ختمه کړه الله د دې ثواب الله ټولو انبیاء کرامو ته الله ټولو پیغمبرانو ته انبیاء کرامو ته الله د آدم علیه الصلاۃ والسلام نوالی در جناب محمد رسول الله پوری چې څومره انبیاء کرام راغلي دي الله څومره صحابه دي څومره تابعین دي تبع تابعین دي مفسرین دي محدثین دي مجتهدین دي علماء دي صلحاء دي بزرگان دي اولیاء دي قاریان دي الله څومره مفتیان دي الله ټول عام مسلمانان الله ټول روحونو ته الله د دې ثواب ورسه الله د ټول روحونو ته چې څومره وفات دي الله ټول ته دې ثوابونه ورسه او الله خصوصا جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په روح باندې الله موږ د دې ثواب بخلره الله د غیر روح ته دې ثواب ورسه او الله د دې قرآن کریم برکات مونږ چې سور مسلمانان نارینا زنانا ماشومان بوډاګان الله څومره ژوندي دي الله مونږ ټولو له دې برکات راکړي الله مونږ له خپله رضا راکړي الله مونږ له خپله رضا راکړي الله چې څومره طالبان طالبات مونږ سره مدرسه کې سبق وي الله دې ټولو ته علم وهبي ورکړي الله د خپل علم نه ورته علم ورکړي الله د خپل علم نه ورته علم ورکړي الله دې ټولو طالبانو الله ذهنونه قوي کی الله حافظي مضبوطي کی الله دې ټولو ته علم آسان کی او الله دې ټولو په کورونو کې خیر او برکت راولي الله کړه چا والدین پکې وفات الله دې ثوابونه هغه ته ورسه او الله کړه چا والدین ژوندي الله عمرونه دراز ورته ورکي الله څومره استادان څومره باجیګان مونږ سره دي الله دې ټولو په علم کې برکت واچي الله دې ټولو ته الله علم نافع مزید نصیب کی الله مونږ ټولو ته صحیح وینا کولو توفیق راکړي الله چې دا څومره طالبان طالبات راغلي دي الله مونږ ته د صحیح وینا او د صحیح ویلو الله دې لپاره توفیق راکړي او الله مونږ سره چې څومره الله علم دې مونږ سره خو اسم نشته خو الله دې په مونږ باندې ښه یقین او ګمان کړی الله دې دا خو ګمان او یقین الله دا په ښه شان سره بدل کړي او الله دا غي مناسب دې ته علم ورکړي الله دغه استادانو باجیانو په کورونو کې خیر او برکت راولي کله چا والدین پکې وفاتي الله قبرونه د نور نه ډک کړي د جنت د باغچونه باغچې وګرځي او الله چې چاره ته دعاګانو د پاره ویلي ټول ستا په علم کې الله ته په عالم ته خبرداري الله دا ټول ضرورت برابر کړي مشکلات حل کړي پریشانای ختم کړي مصیبتونه تکلیفونه تنه لري کړي الله مصیبتونه تکلیفونه تنه لري کړي الله د پیغمبر رسول الله د لاس او کوثر مونږ ټول ته
پرز د قیامت باندې نصیب کی الله مونږ ټول ته د عرش د سوري د لاندې ځای راکړي الله مونږ ټول ته د عرش د سوري د لاندې ځای راکړي الله نور درنه اس نه غواړو الله خپل رضا راته نصیب کی الله ستا رضا الله مونږ له پکار ده الله خپل رضا چې د مونږ ته نصیب کی الله مونږ ټول الله د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره په جنت الفردوس کې الله مونږ یو ځای کی الله مونږ ټول یو ځای کې الله چې سوره زمونږ استادان دي کم وفات دي دا غي روحونو ته الله مونږ د دې ثوابونه بخلي دي الله دا غي روحونو ته دې ثوابونه اورسه سوره زمونږ نیا نیکان وفات دي الله دا غي روحونو ته دې ثوابونه اورسه او الله دا دې ځای چې څوک دا تنظیم کوي دا پروګرام چا چالو کړی الله کرا غي والدین وفات دا غي روحونو ته دې ثوابونه اورسه الله دا غي روحونو ته دې ثوابونه اورسه او الله مونږ ټول ته الله د دنیا د آخرت خوشاله راکي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين.